I am Atish, lecturer in Civil Engineering Department. Welcome you all for LMS program. In this session, we are discussing about surveying 2 subject of subject code 15C33T, and it consists of 6 units: theodolite surveying, trigonometrical leveling, topography, curves, modern surveying, and total station. In this session, in unit 1 theodolite surveying, we are considering the area of closed traverse concept for discussion. So, detailed course content of theodolite surveying: transit theodolite and its essential parts, terms used in theodolite surveying, fundamental axes and the relations, temporary adjustments, measurement of horizontal angle by repetition and reiteration method, measurement of vertical angle, measurement of deflection angle, errors in theodolite surveying, purpose of theodolite traversing, traversing by deflection angle, and included angle method. Checks in closed and open traverse, traverse computation, closing error, balancing the traverse by Bowditch and transit rules, omitted measurement problems, simple problems on Bowditch and transit rule, converting deflection angles into bearings and interior angles into deflection angles, computing latitude and departure, given the coordinates of 2 points, finding its length, bearing, area of traverse by independent coordinate. These are the contents, the detailed course content of a traversing, theodolite traversing unit 1. But in this session, we are discussing about the area of traverse content. What is the concept of area of traverse? How we have to find out the area of traverse, and then on that basis we are discussing about the numericals. So what is area of traverse? So where we are using that area of traverse? Area of traverse is usually used for calculating the capacity of reservoirs, because in the reservoirs we can find out the different types of capacity contours. It is an irregular area, so we cannot find out directly. In that case, we can use these methods. Area of closed traverse can be used to calculate the what is the area of closed traverse, and then multiplying with the depth we can find out the what will be the quantity of water can be stored, or estimate the water can be stored in the reservoir. So how we can compute the closed traverse? So ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು DMD ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ 12 ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ನೀವು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ PQ, QR, RS and ST and TP ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಿಗರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಓನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ X1 ಮತ್ತು Y1. ಸೊ P ಪಾಯಿಂಟಿಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? X1 ಮತ್ತು Y1 ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ X1 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ Y1 ಆಫ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, X2 ಮತ್ತು Y2. ಅದೇ ಥರ R ಮತ್ತು S ಮತ್ತು T ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಕಂಡಿಬೋದು. X3 Y3 ಇರ್ಬೋದು, X4 Y4, XY Y5. ಈ ಥರ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ y1 x1 y3 x4 y4 y5 x1 x2 x3 x4 x5 ಆರ್ ದಿ y ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ x ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ y1 y2 y3 y4 y1 x1 x2 x3 x4 x1. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ y1 ಇಂದ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕಿನ ನೋಡಿ x2ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y2 ಇಂದ x3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, y3 ಇಂದ x4ನ, y4 ಇಂದ x1ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ x1 ಇಂದ y2ನ, x2 ಇಂದ y3ನ, x3 ಇಂದ y4ನ, ಹಾಗೆ x4 ಇಂದ y1ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಅಂದರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ y1 ಟು x2, y2 ಟು x3, y3 ಟು x4, y4 ಟು x1. ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ x1 ಟು y2, x2 ಟು y3, x3 ಟು y4, x4 ಟು y1. ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ABCD ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಬೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ABCDಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೇಬಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ y ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಡುಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ನು ಕಂಡುಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 200 and 100 ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರಿಜಿನ್. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಆರಿಜಿನ್ 200 ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ AB ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 161.1. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ y is 200 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದೆ AB ಇದೆ, BC ಇದೆ. AB ಲೈನ್ BC ಲೈನ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ 90.7. ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆ AB ಇದೆ, BC ಇದೆ, CD ಇದೆ. ಇವು ಮೂರೂ ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ 200 ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ತನಕ ಯಾವುದಿದೆ AB ಇದೆ, BC ಇದೆ, CD ಇದೆ, DA ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆರಿಜಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 200 ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 200. ಆವಾಗ ಏನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು 200 ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಎ ಆಸ್ 100. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ y ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ y1 ಅಂದರೆ ಏನು, y2 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 283.9, 90.7, 71.2 ಇದು y1 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು, y2, y3, y4, y1. ಅದು ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ y1, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ y2, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ y3, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ y4 ಮತ್ತು ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ y1. ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 100, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 55.6, ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 113.8, ಡಿದು 131 ಮತ್ತು ಎದು 100. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ y1 x1, y2 x2, y3 x3 ಮತ್ತು y4 y1 x1. ಅದೇ ಥರ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 49,669 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ x1 y1, x2 y2, x3 y3 ಮತ್ತು x4 y1. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು
59,115. ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ 4722.98 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಥಿಯರಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ DMD ಮೆಥಡ್, ಡಬಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. DMD ಮೆಥಡ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು DMDನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. DMD ಅಂದರೆ ಏನು? DMD is calculated by following rules. DMD of a line, first line is equal to departure of first line. ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ದು DMD ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಲೈನ್ದು DMD ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ DMD ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ DMD ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದರದ್ದೇ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಲೈನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಲೈನ್ DMDನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ DMD ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ DMD ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DMD ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ DMD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DMD ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಈಚ್ DMD, ಓಕೆ, each DMD is multiplied by the latitude of that line. Algebraic sum of these products is worked out. ನೋಡಿ, ಈ DMD ಏನು ಬಂದಿದೆ ಫುಲ್ DMDನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ DMD ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ABCDA ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ DMD ಆಫ್ AB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ AB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 120.5. ನೋಡಿ, DMD ಆಫ್ AB ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ AB ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ DMD ಆಫ್ BC ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, DMD ಆಫ್ AB ಇಂದಿನ ಲೈನ್ DMD ಆಫ್ AB ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ AB ಇಂದಿನ ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈನ್ BCದು. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ, DMD ಆಫ್ AB ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ AB ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ BC ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ DMD ಆಫ್ BC ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು CD ಬೇಕಂದರೆ DMD ಆಫ್ BC, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ BC, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ CD. ಸೊ ನಿಮಗೆ CD ಇದು DMD ಸಿಕ್ತು. DA ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ DMD ಆಫ್ DA ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ DMD ಮತ್ತು ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟು DMD ಸೀದಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಮೆಥಡ್ನ, ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ 2 ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು 2 ಲೈನಿಂದು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಹೇಗೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ, ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ 4 sides AB, BC, CD, DA. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ AB ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -164.5. BC ಬೇಕಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ B ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸಿ ಡಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೂರದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿ ಎದು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎ ಬಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.1 59.8 ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎರಡರದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 221.9 ಬಂದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ -105.6, ಡಿ ಎದು -116.3, that will be 221.9. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿ ಎನು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇವೆರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸಮ್ಮು ಟ್ವೈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು 3 ಮೆಥಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಥಡ್, ಮೂರನೇದು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ಗಳು, ಈಗ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿದು ಬೇಕಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬೇಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಥಡ್. ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್. ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿನ ಡಿಪಾರ್ಚರು ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ನ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಚರು ಮತ್ತು ಆ ಲೈನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, -100 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು +100 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ
ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 2 ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಎ ಬಿ, ರೈಟಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿ ಸಿ, ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಲೈನ್ದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ refer the following books: Surveying and Leveling by Besak, Surveying Volume by B.C. Pumia, Surveying Volume by S.K. Naggal. So these are the 3 books, or other than these books, these are the reference books you can refer for solving some more problems on this method. Thank you.